بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, rizqlantirib turuvchi Ilahimizga, Robbimizga barcha maqtovlar. Biz uni maqtaymiz, uni buyuklaymiz. Barcha g'iybatlarimizni ona bag'ishlaymiz, topshiramiz. Hammamizning kamchiliklarimizdan Alloh taoladan g'afur so'raymiz. Hammamizning noshar ishlarimizdan, noshar niyatlarimizdan, noshar nafslarimizdan Allohga sig'inamiz. Ham kimni Alloh taolo haq yo'lga to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, uni hech kim adashtira olmas. Kimni Alloh taolo adashtirsa, uni hech kim bir kimda to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Shahad beraman, shundoqda Allohdan boshqa loyiqli ravishda g'iybat qilarda hech bir zot yo'q. Mar Alloh bir o'zigina hamon atinashliklar yo'q. Ham shahad beraman, shundoqda Muhammad ul Allohning elchisi, uning quli, uning payg'ambari. Ham Allohning salami ham salavati bo'lsin payg'ambarimizga. Allohning salami ham salavati bo'lsin payg'ambarimizning haylasina, sahobalarına ham qiyomat kuni ko'rkam ravishda yarashlarga. Ham o'tgan jumada biz azon haqida sili boshlagan edik. Ham azonning fazilatlarini, üstünlüklerini de esga tushirdik. Lekin esga tushirib bitirmadik. Ham biz esga tushirdik Abu Hurayradan kelgan hadisni. U hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga xabar bera, agar da kishilar bilgan bo'lsalar edi, azonning ajr savobin ustunligin ular buldirgan bo'lsalar edi, jiraba tortirga ular jiraba tortirlar edi. Ya'ni men azon aytirim deb o'zlarini birinchi ettirib taqdim yasarlar edi. Ham shu vaqtda biz payg'ambarimiz hadisini oldik, Bara ibn Azibdan. U hadisdan biz foyda oldik. Azon aytuvchi kishining tovushi qayerga ilib borib yetsa, shuning haqlarini gunohlari g'afur etiladi. Hamma ikkinchi hadisda ko'rsata. Ul hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu topshira, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Imom ul javoblikni o'z ustiga olgan kishi. Payg'ambarimiz ummatida javoblikni ko'taruvchi kishi ul imom. Muazzin ul ishonchli kishi mening ummatimda." Ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkisini duo qila. Allohumma arshid a'immata. Ey Robbim, bizning imomlarimizni to'g'ri yo'lni ber, haq yo'lga ko'ndir. Vag'fir lil muazzinin. Ham azon aytuvchilarning kamchiliklarini, gunohlarini g'afur qil. Bu hadis Abu Davudda, Tirmizida kelar. Shayx Albani rahimahulloh bu hadisni sahihga chiqara. Annar Bara ibn Azib hadisida biz tavaf foyda oldik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: kishi azon aytib, anga javob etib, masjidga kelib namoz o'qilar ekan, namozning ajr savobining azon aytuvchisine de bular. Hamma da payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkinchi hadisda ko'rsata. Bu hadis Müslim jinoyatida kelar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: kimda kim biror xayrlikka yo'l ko'rsata ekan, ham ishlovchiga o'zining ajr savobi ham ko'rsatgan kishiga da ajr savobi bular. Ham shulay yo'q. Tog'a Bara ibn Azib hadisida o'tgan jumada biz shunday foyda oldik. Kimgina eshitmasin azon aytishning azonin, anga qiyomat kunida shahadat berishaklar. Jonlilarda ham jonsizlarda. Hamma ko'rsata payg'ambarimizning tog'i ikkinchi hadisida. Nechik bu hadis Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'a al-Ansari radhiyallohu anhu, thumma al-Mazini topshirash nuqta Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu bir kishiga ayta. Men seni ko'raman, sen kutu-kuturga yaratasan ekan. Sen ovuldagi turmush bilan yasharga yaratasan ekan.
Һәм әгәр син үзеңнең көтүеңдә яки авылыңда булсаң, намазга азан әйт. Хәтта бер үзең булганда да. Һәм азан әйткәндә тавышыңны күтәреп әйт. Чөнки азан әйткән вакытта муазин кычкырып азан әйткәндә кем генә ишетмәсен, җен булсынмы, яки җансыз ия булсынмы, алар бөтенсе кыямәт көне шаһадат бирәчәкләр. Һәм Абу Саид радиллаһу анһу бу хадисне әйткәч әйтә, менә бу сүзне мин пәйгамбәребездән ишеттем. Бу хадис инде Бухаридә килә. Һәм шулай ук тагы азан әйтүнең өстенлекләреннән Муслим үзенең сүннәт җыентыгында бер хадис тапшыра. Муавия вакытында ул алим, ул имам, халиф, бер муаззин килеп азан әйтергә җыенганда Муавия муаззингә әйтә: "Шунлыктан мин пәйгамбәребездән ишеттем шундый сүзләрне. Кыямәт көндә азан әйтүчеләрнең муеннары иң узын муен булачак." Һәм галимнәр бу хадисне бәян кылганда әйтәләр, чөнки мәхшәр көнендә, кыямәт көндә кешеләр басып торачак кояш астында. Һәм кешенең гамәленә карап төрле хәлләр басып торачак. Тиргә батып бетәчәкләр. Һәм әгәр дә кеше тәбәнәк булса, яки аста булса, яки батса, шушы тиргә аңа бик тә читен булачак, кыен булачак. Аллаһ Таала азан әйтүчеләрне аерып, аларның муеннарын узын итә. Хәтта аларга бу читенлекне, авырлыкны җиңел кичерер өчен. Һәм шулай ук тагы без үткән җомада карап киттек, ничек шайтан түзә алмый, сабыр итә алмый азаннан. Хәтта пәйгамбәрбез хадисен укыдык. Ничек кашан азан башлангач, шайтан артыннан җилләр чыгара каша азан тавышыннан. Һәм әлбәттә кашан бу хадисны укыгач, монда артык та кылану кирәк түгел. Чөнки бар шундый кешеләр алар артыгын кыланалар. Азанның урыны ул намаз. Азанның урыны ул кешеләрне намазга чакыру. Hayya alas-salah, hayya alal-falah. Ашыгыз намазга. Һәм үзенә аерым вакыты бар аның, намаз вакыты бар. Шунда әйтелә торган гыйбадат. Ләкин кайбер кешеләр шушы гыйбадатны икенче урында да кулланалар. Ничек без күрәбез? Әгәр дә кеше исала икән, мулланы чакыралар. Әйдә азан әйт әле, җиннәрне, шайтаннарны куабыз. Менә хадистә килә бит. Әйдә яңа машина сатып алдым, әйдә машина кирип азан әйт. Һәм башка төрле урыннарда кулланалар. Ягъни урынсыз кулланалар Аллаһның шушы зур бийек гыйбадатын. Ләкин алар бик каты ялгышалар. Алар әҗир савап алу түгел, киресенчә үз өсләренә гөнаһ алалар. Чөнки алар Аллаһның динен, шариатын шайтырып үзгәртәләр. Инде Аллаһ Таала менә шундый эшләрдән безне сакласын. Һәм Шейх Мухаммад әл-Усаймин рахматуллаһ рахматан васига шушы хадисләрне китергәннән соң анасын әйтә. Галимнәр ихтилафландылар. Кайсысының әҗир савабы зуррак? Имамныкымы әллә азан әйтүченеңме? Һәм соңнан дөресләп әйтә, һәм дөресрәге шушы хадисләргә карап, шушы хадисләрне күреп, без әйтәбез, азан әйтүченең әҗир савабы күбрәк Аллаһ кашында. Әйе кардәшләрем, бу азан әйтү бик зур гыйбадат. Һәм аның әлбәттә әдәпләре бар, сөннәтләре бар. Ничек башка гыйбадатлар шикелле. Нинди гыйбадатны алма, аның бар сөннәтләре бар, әдәпләре бар. Һәм азан әйтүнең дә әдәпләре бар. Һәм ишетүче кешенең дә аның әдәпләре бар. Башлап җибәрик ишетүче кеше хакында. Азан әйткән вакытта, муазин азан әйткән вакытта аннан кабатлау бу пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сөннәтеннән. Ничек бу хадисне Муслим үзенең сахих җинтында искә төшерә. Бу хадисне Умар бин Хаттаб радиллаһу анһу хәбәр бирә пәйгамбәрбездән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Әгәр дә азан әйтүче кеше әйтә икән, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, сезнең берегез әйтсен, яни ишетүче кеше әйтсен, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Әгәр азан әйтүче кеше әйтә икән, ашһаду ан ла илаһа иллаллаһ, ишетүче кеше әйтсен, ашһаду ан ла илаһа иллаллаһ. Әгәр дә азан әйтүче әйтә икән, ашһаду анна Мухаммадан расулуллаһ, ишетүче кеше шул сүзне әйтсен, ашһаду анна Мухаммадан расулуллаһ.
Ama garda ozan итүче кеше әйтә икән hayya ala sala, ишетүче кеше әйтсен la hawla wa la quwwata illa billah. Garda озан әйтүче кеше әйтә икән hayya ala al-falah, ишетүче кеше әйтсен la hawla wa la quwwata illa billah. Һәм гарда озан әйтүче кеше әйтә икән Аллаһу акбар, ишетүче кеше әйтсен Аллаһу акбар. Һәм гарда озан әйтүче әйтә икән la ilaha illallah, ишетүче кеше әйтсен la ilaha illallah. Кемдә кем озан әйтүче кешедән шын күңеленнән, йөрәгеннән мәгънәсен аңлап кабатлый икән, инде ул җәннәткә керде дип әйтте Пәйгамбәрбез. Бу Муслим тапшыра бу хадис. Сахих хадис. Дахал җаннә. Пәйгамбәрбез әйтә, ул кеше җәннәткә керде. Шулай Муслим үзенең сәҗинтында тагы бер хадис китерә. Бу хадисны Сa'д ибн Аби Ваккас радиллаһу анһу тапшыра. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Инде бу узын хадис, монда бер кисәгенә Агырда кеше шахадаттан соң ашһаду ан ла илаха иллаллаһ ва ашһаду анна Мухаммадар расулуллаһ, муазин шушы ике шахадатны әйткәннән соң әйтә икән шушы сүзләрне: ва ана ашһаду ан ла илаха иллаллаһ вахдаху ла шарика лаһ ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ, радиту биллаһи раббан ва би Мухаммадин расулан ва би ислами динан. Кемдә кем шу сүзне әйтә икән, аның гынахлары гафу ителенә. Ул әйтә: ва ана ашһаду. Каша муаззин, каша азан итүче шахад бирә, мин шахадат бирәмен. Аллаһтан башка лайыклы рәвештә гыйбадәт кылырда һичбер зат юк дип игълан итә бөтен җиргә. Һәм тыңлаучы кеше әйтә: әйе, менә мин дә шахад бирәмен шушылай. Мин дә шахад бирәмен. Аллаһтан башка лайыклы рәвештә гыйбадәт кылырдай зат юк. Һәм мин дә шахад бирәм шуның та Мухаммад ул Аллаһның илчесе һәм пәйгамбәре. Һәм мин Аллаһтан Раббы буларак ризамын. Һәм мин Мухаммадтан пәйгамбәр, расул буларак ризамын. Һәм мин ислам диненнән дин буларак ризамын. Кем шушы сүзне әйтә икән, инде Аллаһ Тәгаләнең гынахларын гафу итә. Моны пәйгамбәрбез әйтте. Пәйгамбәрбез инде Аллаһ Тәгаләдән җиткерә. Һәм шулай тагы азан әйтеп бетергәч, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга салават төшерү инде ул сөннәтләрдән булып тора. Шулай Муслим үзенең сөннәҗинтында тапшыра. Бу хадисне Абдулла ибн Амр ибн Ас радиллаһу анһума тапшыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Агар да азан әйтүчене ишетсәгез, яни кашан азан әйтүче азан әйтә икән, аның кебек әйтегез, аның әйткән сүзләрен кабатлагыз. Аннан соң азан биткәч, миңа салават төшерегез. Һәм агар да сез миңа салават төшерәсез икән, бер мәртәбә Аллаһ Тәгалә сезгә 10 мәртәбә салават төшерә. Күрдегезме Аллаһның рәхмәтен, фазиләтен? Күрдегезме Аллаһның рәхмәтен, фазиләтен безгә карата? Син пәйгамбәргә бер генә салават әйтәсең, Аллаһ Тәгалә сиңа 10 әйтә. Бит кемнәр кырында Аллаһ Тәгалә әйтә? Фәрештәләре кашында. Гынахсыз Аллаһка гыйбадәт кылучы фәрештәләр кашында сине 10 тапкыр мактый. Менә фәлән кеше дип Аллаһ Тәгалә сине 10 мәртәбә мактый фәрештәләр кашында. Син пәйгамбәргә бер салават әйтүең белән генә. Аннан соң пәйгамбәр дәвам итә: "Һәм миңа Аллаһ Тәгаләдән василә җәннәтен сорагыз." Чөнки василә җәннәте ул җәннәттә бер генә урынга гына бирелә. Бер генә кешегә генә бирелә, бүтән кешегә бирелми. Һәм пәйгамбәр әйтә: "Һәм мин өметләнәм ул мин дип. Мин өметләнәмен. Җәннәттә булган василә урыны миңа булыр дип өметләнәм." Бу инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең ялчанлыгы, түбәнчелеге белән әйтә бу сүзне. Һәм шунда пәйгамбәрбез әйтеп бетерә: "Кемдә кем минем өчен василә җәннәтен сорый икән, инде минем шафаатым аңа булачак." Һәм бу хадисне куәтләп Бухаридә тагы бер хадис килә. Бу хадисне Җабир радиллаһу анһу тапшыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Кемдә кем сезнең арагызда азанны ишетә икән, ишетеп бетергәч, шушы дуганы кылсын: Аллаһумма рабба һазиһи д-даъвати тамма вас-салати ал-қаима, ати Мухаммадан ал-василата вал-фадила ва бa'th мақаман махмудан аллади вa'адта." Менә бу дуганы кылсын. Һәм агар да кемдә кем шу дуганы кылса, инде минем шафаатым аңа булачак. Әйе, салаватка килгәндә, нинди салаватны беләсең, шуны әйтү. Һәм иң яхшысы ул салаватлардан
Biz namazda, namaz ahırında okuturuz salavat. Allahumma salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Yoki qisqaroq ayta olarsan Allahumma sallallohu alayhi ve sellem. Ya'ni payg'ambarimizga ozondan so'ng salavat tushirib shulay bo'lar. Ondan so'ng tog' sunnatlardan bo'lib turib, ozon tamom bo'lgandan so'ng, duoni qilgandan so'ng endi qomatga hali duo qilu. Buning haqida Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhuma topshirishda bir kishi payg'ambarimizga shunday so'zlar bilan indasha: "Ey Rasululloh, muazzinlar ozon aytishlar bizni uzib ketdilar. Mana qarag'iz. Payg'ambarimiz zamonida bo'lgan sahobalarni qarayganlar. Qarag'iz, inshaalloh yorishalar izgilikda. Ham bir shillolar shu izgilikka ilakmaganda. Shu ozonning fazilatini bildilar ular. Lekin butun shu ozon bo'lib bitira olmaymiz, shaybi. Ham payg'ambarimizga kelib shikoyat bildiradi: "Ya Rasululloh, ozon aytishlar bizni uzib ketdilar. Ay boshqa ishlarda biz ular bilan bir tegiz. Tahajjud namozida o'qib, jamoat namozida o'qib, ro'zalar tutamiz. Ularni quvib turablar. Ozonda bizni uzib ketdilar. Biz ayta olmaymiz." Hasan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining sahobalarning birisini burib jibarmadi bo'sh qo'l. Bo'sh ittirib, lekin aytar shu so'zlarni. Ayt Alloh aytgan so'zni. Ayt Alloh aytgan so'zni. Ozon aytgan so'zlarni sen Allohdan qo'qovatla, ham sirra Alloh taoladan duo senga berilir. Ham shular tog'a Anasdan kelar hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, ozon bilan qamat orasida qilgan duo kiri qaytarilmas, kiri qo'g'ilmas. Bu ikki hadisni Shayx Albani rahimahulloh Abu Dawud Sunan Jintonda sahihga dirslukka shahara. Ey qardoshlarım, men qarayq ozonning buyukligini, zo'rligini. Ham anga zo'r ehtimomlik bilan, zo'r e'tibor bilan qarayq ozonga. Hatto biz ozon aytishib bo'lmasaqda, biz ozon eshituvchi kishilarimizni Alloh taolo shidda qoldirmadi. Ko'pmi ajr savoblarini va'da qildi. Hatto sen masjidda bo'lganda Qur'on o'qiysingmi yoki biror darsda o'tirasingmi yoki zikr qilasingmi, ammo agar qachon ozon boshlanar ekan, to'xtatib tur ham ozon ortidan qo'batla. Chunki ozon bo'lgan vaqtda eng xayrli ish ozon vaqtida u ozon aytishi kishi ortidan qo'batlaw. Bu g'iybat haqida so'zlar. Annar aytirga bular g'odiy dunyo so'zlari haqida. Dunyo so'zi vaqtida ona bigirak da to'xtalirga kerak. Agarda yo'lda borganda yoki kishilar bilan aralashganda, сөйләшкәндә ozonni eshitasikan, shu vaqtda to'xtat o'zini dunyo so'zlaringni. Allohning so'zi eng buyuk so'zlar, eng xayrli so'zlar. Shu ajr savobdan xayrli amaldan mahrum qolma. Qo'batla ozondan ham javob ber. Ozonga xayrlarga erisha turgan kishilardan bo'lursan. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve la akibatu lil muttaqin ve la udvan illa ala'z zalimin ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ham biz aytdik, ozonning sunnatlari bor. Eshitish yog'idan da ham ozon aytish yog'idan da. Ozon aytish yog'idan da sunnatlar boytaq. Ham endi qisqa shag'ina eskagina tushirib ketdik, chunki bizning vaqt qisqa. Ham shulardan endi ol ozon aytish kishi qiblaga yo'nalib ozonni aytdi kerak, chunki payg'ambarimizning muazzinlari boshqalarida qiblaga yo'nalib ozon ayta turgan bo'lganlar. Ham ozon aytganda o'zining shahodat barmog'ini endi quloq teshiklarini tig'u, ham hayya ala solat deganda o'ng yoqqa burilu, hayya ala falah deganda so'l yoqqa burilu, gavdang bilan tugul, faqat boshing bilangina bu shulak payg'ambarning sunnatidan kela. Chunki payg'ambar Isa bo'lgan vaqtda Bilal radhiyallohu anhu shulay ishlaytirgan bo'lgan. Nechuk buni Vahab ibn Abdullah Abu Juhayfa radhiyallohu anhu topshira, men de Bilalni qarab turdim de. Onun ortidan har bir fe'lini qarab turdim de. Inshul ozon aytdi de. Qamu qashon hayya ala solat degash u o'ng yoqqa burilaydi. Hayya ala falah deganda u so'l yoqqa burilaydi. Ham barmoqlari qulog'inda edi. Ham hatto boshqa salaflarga so'ralgach, "Nima Alloh ishlaydisan?" deb aytdilar. U bulay shadi hatto tovush qotiroq chiqsin uchun, hatto tovush yoq-yoqqa taralsin uchun.
Bu хадис Муслим сүннәт җыентыгында килә. Һәм шулай ук шушы сахабидан икенче рәвәттә килә. Ул күрденче Билал инде шәһәт бармагын үзенең колагына тыкканын. Бу пәйгамбәрбез вакытында булды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу күреп торды Билалның азан итүен. Һәм бу шулай булгач, бу пәйгамбәрнең сүннәтеннән булып шукланыла. Һәм шулай азан итүче кеше ул басып әйтергә тиеш. Аңа ул хадисне без укыдык үткән дәрестә, ничек пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Абдулла бин Зайд төш күреп, пәйгамбәргә хәбәр биргәч, әйтә: "Турып бас, Билал кырына бар һәм аңа үзенең шуны сөйлә." Ул азан әйтер. Һәм шулай ук азан итүче кешенең тавышы ул күркәм булырга тиеш, ачык булырга тиеш, һәм тавышы нык булырга тиеш. Ансын да без алдык ул хадисне. Кашан пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Абдулла бин Зайдка әйтте: "Бар, Билал кырына." Ул әйтсен азанны, чөнки аның тавышы катырак, аның тавышы куәтлерәк. Бу хадистан файда без алабыз. Азан итүченең тавышы каты булу кирәк, һәм матур булу кирәк. Һәм хәтта бездә күпме шундый кыйссалар, сүзләр ишеттек. Илләрдә, шәһәрләрдә азаннар иткәч, хәтта кафирләр шушы азанны ишетеп, аның моңлыгыннан, матурлыгыннан мәчеткә кирип ислам кабул итүче кафирләр дә байтак булды. Шулай итеп Аллаһ Таала кешенең күңелләренә җиткерә шушы үзенең сүзләрен, Аллаһның сүзләрен. Шуңа да азан итүче кешенең әйткән сүзләре кешегә аңлашлы булсын һәм каты тавышлы булу кирәк. Һәм шулай ук өскәрәк моны кирәк. Бу да шулай икенче хадисләрдә килә, Абу Даудта һәм башка җыентыкларда килә. Билал радиллаһу анһу Бану Наджар кабиләсеннән булган бер хатын-кызның өйнең түбәсенә менеп азан итә торган булган. Чөнки ул хатын-кызның өе мәчет кырындагылардан иң биеге, иң зурысы иде. Һәм шулай ук азан ул озынрак әйтелә, әкамәт тизрәк әйтелә. Ләкин монда да артыклык кылану кирәк түгел. Кайбер кешеләрнең азандарын тыңласаң, исең китәрлек. Исең китәрлек. Шу хәле озын суза, шу хәле озын әйтә, булай азанны ул ямсиләүнә. Бу аларның тәмин юкка чыгару. Азан әйтелгән шәй әйтәләр галимнәр, ул тәҗвид белән әйтергә тиеш. Син әз генә сүз аласың ул тәҗвидне. Тахқиқ уку белән дип әйтик. Ләкин артыгы кирәк түгел. Кайбер кешеләр 5 минут, 5 узын су, хәтта тыңлаучы кеше арып бетә. Басып тора, басып тыңлап арып бетәләр. Алай түгел. Артыгында кылар син кыланма. Инде уртада бул. Уртада бул һәм инде төгәл итеп әйтә торган бул азанны. Һәм иртәнге намазда булганда инде ас-салату хайрун минан наум дигән әйтү сүз инде ул да сүннәт булып тора. Ничек бу хадисне Абу Махзура, бу инде пәйгамбәребезнең бер муазиннән, азан итүче сахабиләрдән, ул әйтә: "Мин дә пәйгамбәребез исән булган вакытта азан әйткәндә, иртәнге намаз вакытында азан әйткәндә, hayya ala falah дигәннән соң мин әйтә торган идем: ас-салату хайрун минан наум." Намаз ул йокудан хәерлерәк. Намаз ул йокудан хәерлерәк. Инде бу хадисне Абу Дауд ан-Насаи тапшыра, Шейх Албани рахмаллаһу бу хадисне сахихка чыгара. Һәм шулай әлбәттә инде тахараткә килгәндә инде ул сүннәт, яхшы изге гамәлләрдән һәм ничек Абдулла бин Вахб тапшыра, мин дә күрдем ди. Билал радиллаһу анһу ул ди тахарат ала иде, аннан соң менеп азан әйтә иде. Тахарат алу сүннәт кенә, ләкин әйтергә кирәк түгел. Агар да кеше тахаратсыз азан әйтә икән, аның азаны дөрес түгел. Юк, алай түгел. Агар тахараты булса, ул күпкә мәртәбә хәерлерәк тахаратсызга караганда. Чөнки һәрбер гыйбадат, Аллаһка булган гыйбадат, чиста килеш, тахаратлы килеш үтәлсә, инде Аллаһ каршында күбрәк кабул булырак. Кардәшләрем, менә агар да без Аллаһның Куранны ачып карасак, без күрербез. Куранда азан хакында 2 урында искә төшерелә. Менә бу аятка игътибар итик әле. Куранда 2 урында азан искә төшерелә. Шуның беренчесе Аллаһ Таала әйтә: "Я юхаллазина аману, иза нудия лис-салати ми йаумил җум'a, фасау иля зикриллах." Иман китерүче бәндәләр, агар да җумга көнне намазга чакырылса, намазга азан әйтелсә, Аллаһны искә төшерүгә ашыгыгыз.
Барыгызна түгел, фас'ау, ашыгыгыз. Бу бер аят. Икенче аят Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва надайтум иля ссалати иттахадуха хузуан ва ла'iба." Агар да сез чакырсагыз намазга, алар намазны көлкегә һәм уенга санадылар. Менә ике төрле аят. Һәм агар да уйлап карасак, аның беренче аяты мөэминнәргә карата булган аят. Мөэминнәр турында бара. Чөнки Аллаһ Тәгалә үзе әйтә: "Я аyyuhallazina аману." Иман китерүче бәндәләр. Агар да муаззинның, азан итүченең азан ишетсәгез, bütün эшләрегезне ташлагыз. Чөнки мөһимлерәк эш килеп чыкты. Ул Аллаһның гыйбадәтенә чакыру. Ул Аллаһның намазына чакыру һәм намазга ашыгыз дип Аллаһ Тәгалә әмер кыла. Һәм мөмин кеше, иманлы кеше, әлбәттә Аллаһка җавап кайтармыйча булдыра алмый берничек. Чөнки Аллаһ Тәгалә чакыраны. Моның турында бик күп әйтергә була, ләкин үзебезгә мисал иттереп, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям бер хадисенә карап китик әле. Бу хадисне Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям кырыена бер сукыр кеше килә. Һәм әйтә: "И Аллаһның илчесе, мин сукыр. Мине намазга иртә торган кешем юк." Һәм ул килде Пәйгамбәрбезгә сорарга: "Миңа рөхсәт бармы? Мин өйдә генә укыйм әле 5 вакыт намазымны. Мәчеткә килмичә генә намаз гына укыйм әле." Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям имшак йөрәкле, хәерлек теләүче Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям карый һәм "Сиңа рөхсәт бар." Ягъни яра дип эндәшә Пәйгамбәрбез шушы сукыр кешегә. Һәм икесе дә таралып киткән вакытта Пәйгамбәрбез туктап кала. Һәм кире бурыла шушы сукыр кешегә һәм әйтә: "Туктале, син азанны ишетәсеңме? Намазга әйтә торган азанны ишетәсеңме?" Шуннан соң бу сукыр кеше әйтә: "Әйе." Һәм Пәйгамбәр әйтә: "Алайса җавап бир." Икенче рәвәттә килә: "Алайса мин сиңа Аллаһ каршына гозер таба алмыйм." Субхан, карык хәлне күз алдына китерик. Сукыр кеше. Мәчеткә алып килергә кешесе юк. Пәйгамбәрбезгә килә шундый сүзләрне. Мен ярыйммы 5 вакыт намазны өйдә укыйм. Сукыр кешегә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям башта рөхсәт бирә. Аннары Пәйгамбәргә вахи килә. Пәйгамбәрбез туктата, сорый: "Ишетәсеңме син азанны? Аллаһның чакыруын ишетәсеңме?" "Әйе, ишетәм" ди. "Алса мин сиңа гозер таба алмыйм. Аллаһ каршына мин сине аклый алмыйм." Инде әлбәттә бу хадистә безгә бик зур гыйбрәт бар. Шуңа да сахабалар бердән-бер фикер белән әйттеләр: "Җәмәгать намазыннан безнең арабызда беребез дә калмый иде, илләмәр нифаклыгы, мунафиклыгы ачык булган кешеләр генә." Бу хадис Муслимдә килә. Шуңа да бу күрсәтеп тора: агар да кеше азанга җавап кайтармый икән, инде аны иманлыгы түбән икәнлеген дә күрсәтә. Чөнки азан ни өчен әйтелә соң ул? Ни өчен әйтелә? Матурлык өченме? Авылда монда азан әйтәләр икән, шуның өчен генәме? Кешене иратларны мәчеткә җыю өчен менә максат шушы. Агар да кешеләр без өйдә генә укыйбыз икән, мәчеткә килмибез икән, максаты үтәлми ул гыйбадәтне. Аллаһ Тәгалә үз урынына куйган һәр гыйбадәтне һәм азан шуның өчен. Менә бу мусламан хакында булган аятны укыдык без. Иман китерүче бәндәләр, агар да җума көнне азан әйтелсә, ашыгыз, bütün эшләрегезне тоташлап, Аллаһны искә төшерүгә ашыгыз. Икенче аят азан хакында инде кафирләргә әйтелгән: "Ва надайтум иля ссалати иттахадуха хузуан ва ла'iба." Агар да чакырсагыз сез аларны намазга, алар зур бию гыйбадәтне, Аллаһның әмерен көлкегә һәм уенга чыгардылар. Кирәкмәс әйбер дип санадылар, бәлки киресенчә аның өстәвенә көлделәр һәм уен итеп алдылар. Инде бу кафирләрнең хәлләре. Алар динне тотушыдан һәр вакытта көлүче булдылар. Кем Аллаһка буйсынган хәлдә, Аллаһ динен тота, Аллаһ кушканча үти, кафирләр яки бузык кешеләр алар һәр вакытта көлделәр. Менә аларның юллары шушы булды.
Алар ни өчен әлбәттә мондый эшне эшлиләр? Чөнки алар Аллаһ Тәгаләгә дөрес бәя бирмиләр. Мәйе кардашларым, менә шундый хәлдә алар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма кадаруллаһ хакка кадри". Алар лаеклы рәвештә, хаклы рәвештә Аллаһ Тәгаләне зурламадылар. Хакыйкатьтәге зурлау белән Аллаһны зурламадылар. Аллаһка дөрес бәя бирмәделәр. Караз Аллаһ әйтә: "Вал арду җамиан каддатуху". Бүтән җир аның уч төбендә. Уйлап кара. Җир Аллаһның уч төбендә. Ә син җир эчендә. Синең гаиләң, балаларың җир эчендә, син Аллаһның уч төбендә. Син шуны аңлыйсыңмы? Аллаһның синең уч төбендә. Ничек Аллаһ Тәгаләгә салкын карарга була? Ничек Аллаһ Тәгаләгә җавап кайтармаска була? Тәнкыйтьләп әйтә Аллаһ Тәгаләләргә. Алар Аллаһ Тәгалә дөрес бәя бирә. Алар аңламыйлар нәрсә? Алар аңламыйлар кемгә каршы баралар алар. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Шайтырып, җир Аллаһның кулында. Һәм күкләр алар менә кыягазны байтып бетерәбез бит, менә шайтырып. Менә шайтырып бетерелгән кыягаз шикелле менә күкләр. Алар Аллаһның кулында. Аллаһның уң кулында. Һәм иншик бер хадистә килә, рәваяттә килә, Аллаһ Тәгалә шушы җирләрне, күкләрне бетереп, уң кулына тоткач, әйтә: "Каясыз тәкәббер кешеләр, каясыз? Кемгә калды бу байлык? Кемдә калды? Каясың сез хәзер? Кая тәкәбберләнеп йөрүчеләр? Кая мин дип әйтүчеләр? Каясыз?" Шайтыр Аллаһ Тәгалә кыямәт көндә шундый сүзне әйтәчәк. Һәм Аллаһның сорауына җавап китерүче булмагач, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Менә бу җирләр һәм күкләр лиwahidil qahhar". Бу Аллаһ Тәгалә бер үзенә минеке ди бу. Qahhar һәр вакытта җиңүче. Шунча кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә җавап бирә. Аллаһ Тәгалә җавап бирә. Шуңа да без әйттек, азанның сүзләре булай гына төзелмәгән. Хәтта азанның башында 4 мәртәбә әйтә: "Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар". Аллаһ иң бөеге. Синең эшеңә караганда бигрәк. Син туганнарыңа, балаларыңа караганда Аллаһ Тәгалә бигрәк. Шуны искә төшер. Шушы хәлне искә төшер. Инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Аллаһ Тәгалә безнең кимчелекләребезне, гөнаһларыбызны гафу кылсын. Аллаһ Тәгалә инде үзенә буйсынырга, Аллаһ Тәгалә безгә көч-куәт бирсен. Аллаһ Тәгалә инде безгә файдалы гыйлемнәр бирсен, файдасыз гыйлемнәрдән Аллаһ Тәгалә безне сакласын. Инде безнең дуаларга мохтаҗ булып вафат булган кардәшләребез, мин кардәшләребезнең кимчелекләрен гафу кылсын, каберләрен киң кылсын, кабер газапларын сакласын, һәм ахирәттә очрашырга, җәннәткә керергә Аллаһ Тәгалә безгә насыйп әйләсен. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина газабан нар. Ва франк раббана ва илайкал масир.